المصطفى سيدنا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع إلى أزواجه وذريته وعباده الكرام شهد بالله وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله من جميع الملائكة المقربين ومن جميع الملائكة الكرامين بسم الله الأنبياء المرسلين بسم الله من جميع الصحابة رسول أجمعين والأولياء والشهداء الصالحين والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. وسجد سلطان الله سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه أسمع إلى أزواجه وذريته وعباده ومرده وحبه ومعتقده ورسلهم وقرآنهم وإلينا أجمعين شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أسمع من جميع الشديد الناس من العالمين المسكينات وأسمع قدرة الرشيح عبد الله بن حسين بن الضائع بن محمد بن هاشم بعضوي رحمه الله. أسمع إلى حضرة الرشيح ومرجعتي من الجر أسمع القدس. أسمع إلى حضرة سرميتي أرواح القدس. أسمع إلى حضرة سرميتي الدمية كرابية جمجة. أسمع إلى حضرة الرشيح ومرجعتي سرميتي إدريس وأسمع حضرة من باطل بريلر كوي كديري. أسمع إلى حضرة سرميتي ما أسمع إلى حضرة سرميتي لنهار تبوي الجنبا. أسمع إلى حضرة مقيتي جبل أحمد أسرى مقيتي عبد الجلال وقسم كنا جنبا شيخ. سمع حضرة سرميتي مستعين رملي حضرة سرميتي رملي أرجو المدرع الجنبا. حضرة الشيخ رمليتي أسمع الأساقي حضرة رمليتي أسمع الأساقي وسمع حضرة رمليتي شريف بحر الدين شيخ لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أسمع إلى رواية القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أسمع إلى من جميع الدستيار وإمام الدستيار للغور الدستيار إذا سمع سماري إذا سمع الغروب kita dalam barzah. Kita sampaikan tapi terlalu Allah SWT syafaat Muhammad SAW. Nanti berterami dan nama saya ini pun nanti pun ngabulin sedang kebatan ini pun. Tapi khusus ketua dan sepakat kita sedaya. Rabbi ubir lana warhamhum kama rabbayana syaira. Rabbi ubir lana warhamhum kama rabbayana syaira. Rabbi ubir lana warhamhum kama rabbayana syaira. Syaikhulillah lana walahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم Di
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para bapak, para sedaya, ibu, monggo kita tasah puji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dina bawah dan izin mereka kita saged bermuajah bertatap muka, bermuka wonten masjid Pasir Jati menika bencana sedanten saking hidayah maunah saking Allah Subhanahu wa taala mugi mawon napa dados ripae sedaya dados sebab penyebab Allah Subhanahu wa taala ridho datang kita sedaya amin Allahumma amin. Salawat wa salam mugi tetapkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak bertanya terasih berdasarkan fadilah bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong asraja kang madani sapa wong fi masjidin dalam masjid min masjidillahi ta'ala neng endi-endi panggonan masjid Allah Subhanahu wa taala fi Ramadan yang dalam Ramadan kana ana sapa wong lagu kedua wong apa nurun iku cahaya fi qabri ing dalam kuburan iman apa tibalan mus nyatet sapa Allah lan sawabun apa sawabun ganjarane al-musallina yaitu wong kang kudu salat kabeh bidzalika dalam kemudian al-masjid ini masjid. Wassalat lan maca selawat sapa malaikat alaihi ing atase wong al-malaikat itu malaikat. Wastaghfara lan nyuwun ngapunten sapa malaikat lahu marang hamlatul arsy yaitu sakonoe malaikat ing isra aras madama bidzalika masjid. Di mereka sepanjang madama bidzalika masjid niku selagi lampu niku cek nyala dengan juru masjid maksudnya madama di masjid. Maksud itu siapa saja sinten mawon sing gelem gawe padang nang masjid, ngurupno geni nang masjid, utawa madani masjid niku mbuh nganggo lampu lha iki tepane mone padane dari lampu ini. Terus sinten mawon sing purun nerangi masjid, madani masjid. Baik sing tuku dok utawa sing dandani niku sami, utawa sing bantu-bantu niku sami. Monggo terutama di bulan Ramadan, mana saja masjid Masjidillah Ta'ala di Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan khususnya ini Ramadan. Monggo aku bakal
padang kuburan itu bakal padang. Itu diberi cahaya yang gemerlapan, gentar karbon, padang kuburan. Dan di samping itu juga Allah itu mencatat ganjarannya wong sing sholat di masjid itu. Jadi selama bulan Ramadan lampu dinyalano, nah itu asal ganjarannya wong sing sholat di masjid. Misalnya ada wong 10 ganjarannya. Misalnya ada wong 100 itu ganjarannya. Nah, seperti mana ganjarannya wong sholat itu ya seperti itu wong sing madangi masjid itu. Nah, jadi gede ganjarannya. Selain itu para malaikat itu maca sholawat itu ditujokno ganjarannya hanya wong sing gelem madangi masjid itu. Ini dalam Ramadan. Kemudian juga seluruh malaikat di bawah arsy itu jalur sepuro. Arsy itu luas banget ya, terus pernah saking gedenya arsy itu pernah menyombongkan diri arsy itu. Sumber dari makhluk Australia, akulah makhluk Australia yang paling gede. Kalau namanya sudah gede itu aku. Maka untuk memadamkan kesombongan arsy itu Allah menciptakan ular yang melilit arsy itu. Jadi arsy itu dilingkari ular satu ekor itu melingkari ular itu istilahnya tepung gelang tadi Jawa, tepung gelang. Maka Allah kan dari arsy Jawa sudah gede kon, tapi apa? Iku ular sing melilit kon itu gede itu kon. Nah, akhirnya arsy tidak bisa menyombongkan diri. Yaitu banyak ya makhluk Allah yang menyombongkan diri itu banyak. Akhirnya Allah itu menciptakan makhluk yang lebih dari itu. Terus luas banget arsy itu mempunyai halaman atau padang pasir atau sebanyak 12.000 kolong. Kolong itu antara tiang ke tiang itu ke atas ini 1, 2, 3 ini 4 kolong nih. 1, 2, 3 kolong. Nah arsy itu mempunyai 12.000 kolong. Nah setiap kolongnya itu sejauh 1000 tahun perjalanan kaki. Satu kolongnya itu luasnya 1000 tahun perjalanan kaki. Nah di situ tuh penghuninya para malaikat. Nah malaikat semua itu di situ tuh gak bisa dihitung berapa jumlahnya itu. Podo maca sholawat, maca istighfar, njaluk sepuro, wong sing gelem madangi masjid yang gede bulan Ramadan. Jadi sangat banyak sekali hikmahnya kalau kita mau menerangi atau madangi masjid bulan Ramadan itu. Terus itu apa saja amal di bulan Ramadan itu hikmahnya itu sangat luar biasa. Jadi ganjaran itu dilipat gandakan akar-akaran dari Allah SWT. Saking mulianya bulan Ramadan itu. Saking mulianya bulan Ramadan. Di sabab bulan Ramadan sampai nyumet geni pada bahasanya. Makanya siang itu zaman ayat bulan itu urun nemogas itu teng langgar itu teng masjid itu royokan. Jadi ini teng lampu gantung itu loh. Atas ini kita punya minyak tanah. Maksudnya itu pokoknya gulung teh minyak itu blok ini dijoki minyak royokan turun 15 biar itu orang Ramadan itu. Nanti itu guys seorang misalnya turun 15 itu sebenarnya. Jeng sesuai terus diganti lampu petronak. Seorang yang mau wadah dengan aja itu orang wadah. Aduan itu kuwetok, lawangnya dibuka, nanti itu kuwetok aduan lampu petronak menguadang di dalam masjid. Dan aku jalan di pokok, jadi lampu petronak itu kuadang. Cuma lampu petronak ini, cuma
Nah, Strongking. strongking, strongking dikumpul lagi. Ngarani jalan strongking. Ya, setelah strongking, ada yang petromak, mana sih gaspol, lampu gaspol, ini kaos ini. Terus beberapa berdaya, monggo stay diawasi masjidnya biar sing apa lampu itu pedot, nah dan cekak-cekak itu bahasa pedot. Nah ini paling saat wadah kuburan cuma wadah dalam kuburan. Kita selalu ulur di kuburan. Wadah selalu kuburan bercahaya yang bermacam-macam cahaya. Selalu juga mencatat ganjaran itu sapiro untuk masjid itu kalau sholat sakmulu ganjarannya 3 kabeh Mustafa. Jadi podo ke ganjarannya lo sing sholat di masjid hanya sedok aja, dok siji ya. Kadang-kadang yang berpaham itu sampai terlalu pada mati ke arah yang mereka. Ya, sering itu kalau tinggal itu, dok sampai terlalu mati kadang-kadang. Nah, mungkin gak begitu menyadari bahwa mau sedekah dok atau itu ganjaran ke akar gede itu kurang menyadari, kurang mengetahui mungkin. Jadi akhirnya itu nopo memandang melihat dok mati kadang-kadang saling menyalahkan. Yo sih dok mati jarang kalau menyalahkan mulai. Dan saat itu kita sampai ngatas itu pun rengan-rengan balik. Sedang cekono bermas, benar cekono. Pas ganjaran seperti luar. So sholat sak masjid. Kita sholat dewe kalau itu ganjaran, bukan diterima. Yang ada bodoh dok siji loh. Terus itu ganjarannya sholat sak masjid masa. Oh emang betul gitu, betul terima. Bila saya nikah ibadah saya di sini Allah ini peduli dengan itu, bukan kok dari jungkir balik kita sholat, zikir bukan itu sih paling senang Allah. Rasa peduli kita itu paling senang Allah. Insya Allah yang kita tuh rasa peduli kita itu tinggi, jaminlah sholat boleh. Masih sholatnya gak karu-karuan, apa yang ngomong? Masuk bacaannya itu mudah tidak karuan. Itu sangat nutupi kekurangan kita terhadap Allah SWT. Saya praktek gak pakai teteh gimana ini atau syarat rukunnya sholat itu juga gak pakai sempurna. Nah itu kita harus tutupi dengan rasa peduli terhadap lingkungan kita, di ibadah sosial kita, muamalah kita tingkatkan. Itu bisa sangat disukai oleh Allah SWT dan bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita terhadap Allah SWT. Karena nilainya kan sudah dua. Kalau kita ibadah kepada Allah horizontal itu vertikal ya, kita hanya dapatnya dari Allah. Tapi kalau kita itu muamalah ada rasa peduli ibadah sosial itu nilainya dua, dengan Allah dapat, dengan lingkungan sekitar kita juga dapat. Itu masih senangnya Allah itu seperti itu. Dan dunia itu juga bakal kekal kita tuh punya rasa peduli. Ini gak bakal liang-liangan. Artinya kita sudah gak punya rasa peduli, lulu gua-gua, nah itu gak suwi naik pokok dulu. Gak suwi naik pokok dulu. Kenapa? Semua akan membuat kerusakan di dunia ini, menjadi kerusakan kalau terus tidak peduli sama lingkungan sama manusia. Hanya dengan orang miskin saja, Ya untung sama itu sudah jumlah mungkin di lingkungan kita tuh orang miskin sudah kurang, seperti dulu. Sehingga hikmahnya di situ kita tuh minim untuk mendapat mudaratnya. Mudaratnya apa? Tentu kanan kita tuh masih kayak semangat, terus kita tidak peduli. Yaitu loh, kita yang punya kelebihan ekonomi itu diancam gak bakal mencium baunya swarga. Yang kita gak peduli ya tonggo-tonggo kita sing susah. Ya alhamdulillah sama ini kalau gak mau susah dan itu Surabaya itu dari pokok gak mau miskin. Dari mana fakir ke kawan bisa. Itu nanti itu zakat apa? Itu
Kami ini. Dan kalau sebetulnya yang miskin ya, tasnya ada Pak. Juga memperhatikan yang paling membutuhkan jalan paling Pondok. Oke. Ya termasuk sabilillah ya, pada sabilillah singkatan. Jadi alhamdulillah. Terus Bapak berdaya. Inti dari hadis ini adalah rasa peduli kita, terutama terhadap masjid. Ya. Jadi tidak hanya penerangan saja, tidak ada penerangan saja. Apapun itu, kalau kita berkecimpung, sukarela, senang, apa itu, gak bodoh tangan lah. Nah itu masjid itu gak bodoh tangan. Pokoknya orang apa sing gak penak atau sing gak kira-kira perlu ditandani kan ya. Nah itu terus kita tuh akas. Nah itu ganjarannya kalau foto ya kalau ibadah di masjid ganjarannya. Ini bukan tingkatan ya, dari rasa peduli kita terhadap masjid. Nah selain itu kalau bukan kita itu siapa lagi ya, kalau kita. Nah, mungkin orang lain kalau peduli dengan masjid kita itu nggak mungkin, mesti ya kita orang Islam yang kalau peduli dengan masjid kita. Ini Bapak ya. Mungkin materinya satu hadis saja. Ini mau saya sambung panjang di sini. Kalau mulai makan itu harus tak. Ini masalah. Ini perlu ganti ke fadilahnya puasa. Salah. Ini terakhir fadilah Ramadan. Izin terakhir mengganti masuk pas poso dan atas fadilah poso. Ya, kalau ada sing ngepal kan. Wah, itu tambah kuat ganjaran ini. Pertama di ngepel niku wong niku nek ros nek ngidek lantai niku rasa lengket nang sikil itu tandane lantai niku bersih. Nyaman dididik nyaman. Tapi nek lantai itu dididik ya kaya ana lapisane yo terapak sikil ini itu berarti berdebu. Gak enak itu ya. Nah itu gaya-gaya ini gaya nyaman yang mau sama masjid itu semua ganjarannya segala karuan menjamin kebersihan yang mau sama masjid itu buat deh ganjarannya Termasuk itu iya ukuran berjalan iya Pak di dalam Ramadan kan orang berlomba dalam kebaikan ya. Jadi bagaimana dengan orang yang merasa maksudnya karena baiknya dia itu akhirnya mengganti sesuatu yang sudah maksudnya yang sudah ada diganti lebih baik gitu umpama gitu ada sajadah yang masih layak karena dia ingin berlomba dalam kebaikan sajadah dibelikan lagi dan ini diambil ya ini kan bagaimana gitu ya seharusnya tidak diambil mungkin ada seperti ini mungkin ada lampu karena seperti tadi bilang ada lampu lah ini kurang terang dia berikan ya terang lagi bagaimana begitu dari sisi manfaatnya jadi mungkin mana yang lebih dibutuhkan itu bisa kemudian ya jangan dibuang yang sebenarnya sajadah yang sudah agak jangan dibuang terus lampu yang kalau begitu terlalu jangan dibuang ya. Nah, maksudnya jangan dibuang gimana ya dialihkan lah di luar atau di jeding atau di mana gitu jadi tetap manfaatnya ada nggak apa-apa kalau di tempat-tempat yang diperlukan diberi penerangan yang lebih bagus tidak apa-apa akan tetapi dok yang masih hidup itu jangan dibuang jadi itu banyak jeding terus nanti dengan ini jeding sakit sajadahnya kan jadi kalau subuh ya jadi kan tunggu ngeten iki sajadah itu terus didamel. Damel yang tunggu di tengah. Supados napa sing sedekah sajadah asal bagian ya. Boten damel salat tok. Yen tunggu itu didamel. Itu
Berarti ngomong itu dia lari-lari loh, itu dia nggak kalau boleh itu bebas masing-masing dalam saja. Kesannya saat kecil amal itu, ya, manfaatnya itu dasar. Dan waktu itu boleh manfaat itu. Sing amal itu gak ada apa-apa. Ada dalam soal ngaji itu asal siapa sing sedekah itu asal. Ini sangat harus nganggur lah para masjid itu. Kalau sudah berlalu, jadi bukan pemainnya kadang turun lantai turun manfaatnya di mana ada saja dari sini boleh. Sebab itu amal itu saya tetap lancar, tetap asal kiriman ganjaran itu. Ini bawakan itu. Mau betul-betul mau jadi ngawas di kode mau boleh dan lebih dulu. Sama tahu dan soal malah dalam ngaji dah bah sholat 5 menit mari kan ganjaran 5 menit tak hanya jelas dalam ngaji saja malah buat kalau tambah akeh ganjaran ya masih ada dalam keset dan bahasa itu tetap asal ganjaran dalam keset dan sama itu kalau katanya menelayak di dalam sholat di keset tak pokok bukan kau tidak menghargai tidak ambil manfaatnya itu manfaatnya berkeset itu juga ganjaran ya dan itu ini maksudnya mulai bikin jadi konten mau di dalam level dulu mau jadi manfaatnya jadi kan juga orang kademen ya kan ini maksudnya kademen itu masuk angin dari kalau repot ada orang mau ini Pak iya Pak kita ini mengandalkan masalah ganjaran ya tapi kalau udah hati-hati setan itu loh ya itu selalu mengincang nantinya kita ini terpleset kepada jurang gitu. Iya. Sedangkan Nabi Adam itu loh, sudah di surga keluar ke dunia ya. Gara-gara makan kuldi iya. Nah, saya tanyakan untuk menjaga iman kita supaya teguh dan tegar itu bagaimana? Terima kasih. Memang budaya iman itu wadah budaya iman itu terutama itu nafsu. Budaya iman itu terutama nafsu kita. Nah, ini kita paham kalian karakter kita, watak kita itu kita paham. Apakah watak kita itu dikendalikan nafsu atau akal? Nah ini ya, watak kita itu dikendalikan nafsu atau akal? Dan dikendalikan nafsu, itu biasanya itu sembarang gaya sakarepe dhewe. Ya. Kalau kadang-kadang yang duwe karep ini ndore masjid gak digawe moto. Itu nafsu, ya. Kemudian pokoknya angel lah tuturannya duwe watak ini ngono kok dene kancane sampeyan kok ngono itu berarti keapik kan itu keapik kita harus berubah berarti itu yang mengendalikan watak kita itu nafsu karena yang mengendalikan watak kita itu akal hati kita itu kalau gembuk hati itu apa itu selalu boleh kesalahan diri. Boleh diri nonton sampai aja ngono segini itu legowo itu berarti akal pikiran kita itu dikendalikan oleh apa? Watak kita itu dikendalikan oleh akal. Karena watak kita itu dikendalikan akal, insya Allah selamat iman kita itu. Itu cara menjaga iman kita itu bukan setan yang paling berat untuk menjerumuskan iman kita itu bukan setan, tapi nafsu kita, banyak nafsu kita yang kita tidak sadar. Oh, aku semua tak ini ya, kok enggak? Jadi kalau nggak mau ngomong itu sangat bisa. Mas, aku gak iso, lu gak iso. Terus macam ini watakku. Nah, itu tidak menyadari bahwa yang mengendalikan seperti itu adalah nafsu. Buat saya fokus terjauh ini, saya fokus. Nah itu ya, jadi untuk menjaga iman kita itu terutama kita harus memahami karakter kita masing-masing itu namanya muhasabah cara warabe kan namanya
cara kiai cara santri muhasabah. Nek cara kita yo geraya citoke dhewe lah cara Jawa iki. Nanti ya mirip tadi. Ya geraya citoke yo nanti ya. Penatus. Cara Jawa iki geraya citoke dhewe. Iku cara Arab iku muhasabah ngoten. Mawas diri. Indonesia itu mawas diri, introspeksi diri, cara bahasanya wong saiki. Ini bahasanya biar segera cita nih gampang saja. Akhirnya ngaten Ustaz. Iya. Kita akan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Akhirnya yang kelihatan itu jeleknya, Iya. kekurangannya, yang kelihatan kurang, sekali ini kurang. Kan kita kan memandang hati kita, memandang itu selalu kurang. Lalu artinya ini banyak cacatnya. Nah, seperti ini akhirnya kemudian kita itu ya bagaimana sudah memandang cacat kita sehingga kita itu ya Merasa rendah diri. merasa oh karena api gitu kan ya. Nah ini kemudian kita itu harus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, termasuk misalnya kita didatangkan ke sini ini semuanya kan atas kehendak Allah, jadi kita ini bersyukur. Nah kemudian kita bisa ibadah, kita bisa apa itu kan juga. Nah ini menempatkan ini bagaimana Ustaz? Iya terus atas namanya muhasabah buat berarti anu ya kaya wong dan kayak orang meratap itu bukan namanya muhasabah buat orang meratap menghibah keadaan dan nangis yang berlaku itu termasuk tipuan setan ya tipuan setan pokoknya cukup eling maksiat yang telah kita lakukan terus kemudian kita tuh nyuwun sepuro dari Gusti Allah itu cukup jadi pun sampai merasa menghibah itu tipuan setan supaya kita tuh dari ragu dengan Gusti Allah nah terus eling terus ragu Gusti Allah itu tipuan setan itu harus banget nah itu kalau harus diratapi ya cukup eling kalau kita tuh beristighfar cukup eling jadi belum sampai diratapi kemudian syukurnya sekarang ini sudah tidak melakukan hal-hal dulu seperti dulu itu ada syukuri misalnya biar itu senang nyelapuan pada bahasanya saya itu sudah nyelapuan nah itu disyukuri kan gitu biar itu misalnya untuk tangan kepada belum sodako saya itu rajin sodako itu syukuri ngomong suka ngomong ceplos biar itu bahasanya saya itu isyarat untuk ngerem lah itu disyukuri jadi kata syukuri lah misalnya kata syukuri itu lebih istighfar syukuri syukur terus lebih istighfar terus mengatos juga mengatos dol pikirannya karena menyesali kesalahan itu iya pertahankan jadi cukup kita ini itu cukup istighfar saya pilih istighfar itu mau cukup ini apa dasar itu nih termasuk kalau ini tentang cacate waktu mau akhirnya itu bicarakan ini dicatat tulis solusinya minta maaf katanya itu pada yang bersangkutan katanya terus ini Ustaz apa ini kan setan dibelenggu saat Ramadan nah kemudian ada hal yang damai pada diri kita apakah ini murni dari nafsu kita atau bagaimana setan saat Ramadan ini kan dibelenggu kan dibelenggu itu apa sudah tidak bisa menggoda kita lagi atau sehingga apabila kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik itu berarti itu bersumber dari nafsu kita atau bagaimana? Ini saja ini hadis terakhir nih saja ini balasannya itu bensin hadis terakhir saja tapi udah tahu dari coba ya terus ini kalau orang puasa itu dibelenggu standar setan termasuk bolok kurawani setan saja jin-jin kafir itu bolok kurawani itu dibelenggu kafir kalau setan nah kok jiwa
gak poso, aja ngomong ngene niku murni nafsu. Ya, murni nafsu dhewe. Sing bertindak ngoten niku bisnis setan. Makanya penggoda ning manungsa itu paling gede niku nafsu. Itu paling gede setan ada gampang setan mau isi tok itu. Mbok saged pengaruhi wong sing saged nolong saged. Saged niku setan niku mempengaruhi hati manusia itu melalui dulur kita. Kita itu nggak ada dulur. Ini dulur kita, yaitu seorang anak jin yang dilahirkan sebagai kembaran kita di kala kita lahir. Ini rupanya persis kita. Termasuk Nabi Muhammad juga ada. Sama, cuma sudah ditaklukkan oleh malaikat gak mampu lagi menggoda. Jadi setan itu bisa menggoda, merasuki ke jiwa manusia itu melalui dulur kita itu. Nah, dulur kita itu istilahnya kita taklukkan gak sampai kalbu golongan setan. Angel setan itu berhubungan awak dewi, mengaruh awak dewi angel. Sing gampang nafsu itu. Jadi setan itu bisa kerjasama dengan nafsu, bisa kerjasama dengan dulur awak dewi itu. Terus semua orang punya kembaran. Ya, semua orang, termasuk Nabi Muhammad punya kembaran dari jin itu. Makanya jin itu gak pernah susut jumlahnya. Dari mulai diciptakan sampai sekarang gak pernah susut. Mau lahir manusia lahir jin ini gak mati manusia mati. Nah ini atas murni nafsu ya. Untuk menganggapnya itu, untuk menganggap ini setan ini nafsu ini batasannya bagaimana? Ini setan biasanya itu pengaruh itu sampai jogo. Ya, saya jogo bisa juga dari teman, ya. Karena memang soal setan itu ada yang memang mengaji nanti wanas itu bangsa kan, ya. Orang bangsa jin, bangsa manusia itu setan. Jadi ajakan, sikap ajakan. Nah, kadang-kadang di hati kita timbul was-was, ini juga setan ya. Jadi kita timbul was-was. Ada ini ngundang ulu, ya. Rumah tagak, situ tagak, itu setan kan ini, was-was ini. Jadi menghilangkan itu harus mantap. Menghilangkan itu, nah itu setan. Lain nafsu, bedanya dengan nafsu itu kuat nafsu. Uangnya dibongkar nafsu uang. Menyadari diri akan mudaratnya ya. Nah itu, setan itu selalu itu bimbang. Tengah hati selalu bimbang. Kata yang pemindahan ini mikir, itu mikir, lalu nafsu itu setan. Ya bedanya dengan setan. Terus sama itu juga hasutan konco itu setan. Konco itu bisa juga termasuk minal jinnati wanas itu konco. Ini ojo ngomong usah. Apa suruh tuh itu termasuk katanya. Kalau saya setan, saya manusia yang lucu-lucu sami. Saya tadi bos jin di motor itu kalau manusia bos setan lucu-lucu yang itu enggak aneh. Saya ngasut lah cowok-cowok. Ngasut. Jadi itu bedanya setan itu dengan hidup manusia selalu menimbulkan was-was, keraguan dalam suatu tindakan apapun. Itu simbolnya sama setan. Dan nafsu itu mempengaruhi namanya watak karakter biasanya. Keinginan yang tinggi, yang sulit dibendung itu nafsu. Jadi itu bedanya. Tadi yang disebutkan di surat An-Nas itu kan jin dan manusia. Jadi dikatakan jin dan manusia juga. Sebenarnya setan itu kan sifat, termasuk juga iblis. Artinya tadi kan yang Ustaz, manusia itu juga bisa jadi setan. Artinya setan itu kan sebenarnya sifat, dan di dalam diri manusia itu kan memang ada 4 unsur. Ya, api, air, tanah, angin, kan dari sifat api itu, api kan dari ciptaannya setan atau jin kan katanya. Dari bahan bakunya. Ketika manusia niku wau diciptakan, setelah menuruti niku wau, kan dari diri manusia ini kan juga ada unsur apinya. Niku wau kan dari darah niku wau dengan warna merah.
sebenarnya kan bukan bagian dari lain, tapi setan itu kan dari diri kita juga kan, bukan artinya sesuatu yang masuk ke kita atau makhluk lain yang masuk ke kita, bukan, tapi ya diri kita. Karena makanya manusia menyebutkan minal jinnati wan nasi. Jin bisa kekati setan, manusia bisa kekati setan. Jadi kalau dilihat dari keterangan Mas Yudi berarti ada 3 unsur yang disebut setan ini. Yang pertama memang itu berasal dari asal muasal kita, dari api ini itu sudah menyatu di tubuh kita. Kemudian yang dari jin dan manusia tetap mempengaruhi dari luar. Ya, tidak iso jin saya manusia atau bulan dari manusia itu pengaruh juga dari luar. Jadi ada tambahan, bukan hanya melihat jinnya Tuhan Nas, juga dari unsur kejadian kita bahannya juga dari api. Api itu disimbolkan setan itu berupa darah merah itu. Nah ini kesimpulannya keterangannya masih di luar. Jadi tidak 2, jadi ada 3 kan. Dari unsur sifat-sifat manusia tadi karena sudah dari asal muasalnya tadi, yaitu dari api, unsur api itu salah satunya, yaitu yang akan menimbulkan seperti kalau perilaku setan tadi, yaitu dari diri manusia sendiri. Kemudian ditambah pengaruh dari sing basa jin, ya. Ditambah lagi pengaruh sing basa manusia, tonggo biasanya ngujuk-ngujuki ini terus gak usah ini gak sama melok apa lah itu ada ngujuk kata niku ya tonggo niku lha sing wanas niku ya sing jinate ya bisane tetep ya merasa apa di dalam hati ya, merasa apa di dalam hati was-was niku terus penting maksudnya ya jadi 3 unsur ini setan terbagi dari 3 unsur. Kemudian dari satu kejadian bahwa manusia itu juga termasuk salah satunya unsurnya dari api, dari air, angin, bumi itu unsur asal kejadian tubuh manusia kan dari kejadian. Nah kemudian ditambah lagi sapa setan itu minal jinnati wan nas. Jadi ada juga bangsa jin, ada juga bangsa manusia. Ya apa bangsa manusia ya sing itu penghasut niku. Sing penghasut itu jelas niku bangsa setan yang model penghasut. Kata-kata yang ngaji subuh gitu. Apa sih kalau kelabian nang ngono wis jati. Kalau gawe tak niku termasuk. Kalau gawe tak kok enak. Itu termasuk panas niku ngoten panas. Niku. Terus ngaten wae. Terus saya mau nih. Ya. Moga cerita konten yang tanda. Bu. Nah, sabun ya moga kita mikir sambil ngopi dulu ngomong sambil ngopi ini. Sambil bakas sambil ngopi, ngono mending kayak ngopi ya. Terakhir ini. Ngaos itu jam pinten Ustaz? Napa? Ya, tetap mawon. Ya. Terus di subuh atau mari tarawih? Tetap mau lihat ini. Mari terawih kan kita juga harus Dalu terus. Apa yang kita harus? Nanti kegiatan apa ibu? Semaan nggih. Semangat. Ya, terus tetap subuhan. tetap subuh. Ya sing bagian sing anu mboten napa. Nggih, nek mboten udur sih mboten masalah. Sing mboten enten udur monggo. Kencing. Tetap bentuk salib waktunya biasanya dalu itu damel habis sholat tarawih itu biasanya nyambung ada misan. Namanya nih bakteri orang, bakteri aja harus gak mau ngaji. Nanti nomor terawih kadang mau berarti. Nomor. Gimana bapak? Saya mau ditutup oleh asas Fatihah. Guru
santuy barokah Allah SWT anta tersegar Allah SWT barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amilna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amilna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'ash syani wa daraji adbatayyaji radal alamin ya huwailal judi wal karami. Shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah.